सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल बराड़। सब तो पहला गल किसान दिल्ली वाल कूच कर रहे ने और दिल्ली तो पहला पानीपत दे विच किसानां ने डेरा ला लिया है। रात नूं अगे नहीं वधणगे। पानीपत च हरियाणा ते पंजाब दे किसान इकट्ठे हो गए ने। पानीपत च किसानां नूं रोकण दे लई वड्डे प्रबंध कीते गए ने। शंभू कुरुक्षेत्र करनाल दे नाके तोड़े ने। पानी दियां बुछाड़ां चलियां ने। हंझू गैस दे गोले चले ने। कल खेती कानूनां दे खिलाफ दिल्ली विच पहुंच के वड्डे प्रदर्शन की तैयारी है। 26 ते 27 दो दिन किसानां वल्लों लिखे गए सी, यानी किसान जानते सी कि एक दिन उन्हां नूं पहुंचण नहीं दिता जाएगा। इस करके एक दिन उत्थे पहुंचण दी कशमकश दे विच, उत्थे पहुंचण दी जद्दोजहद दे विच ही निकल जाना है। सो इस करके 2 दिन चुने गए सी और कल नूं किसान हुण दिल्ली ते धावा बोलणगे। दिल्ली बॉर्डर तक कोशिश करनगे। पंकज कपाही साडे सहयोगी जुड़ रहे ने लाइव। रोहित बांसल भी जुड़नगे खनौरी बॉर्डर तो और पंकज कपाही साडे नाल जुड़नगे दिल्ली करनाल रोड तो। पहला रोहित कोल चलदे हैं। रोहित की माहौल है यह भी सुनन दे विच आ रहा है। उगराहां जथेबंदी दे ही जिहड़े किसान ने ओह डब वाली बॉर्डर ते भी बैठे ने। उगराहां जथेबंदी दे ही लोग खनौरी बॉर्डर ते भी बैठे ने। डब वाली दे विच भी इस गल दा रौला पिया कि अगे वधना चाहिए है, इत्थे क्यों बैठे हो। ते खनौरी दे विच भी ये सुनन च आ रहा भी उत्थे भी जिहड़े नौजवान ने जिन्हां ने बैरीकेड हटाए ने वो चाह रहे ने कि अगे वधिया जावे, पर जथेबंदी का यह फैसला है कि इत्थे ही रुक के धरना लाया जाएगा। जी तुहाडे तो पूरी अपडेट लेना चाहांगे इस वेले की माहौल है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त खनौरी बॉर्डर से खड़ा हाँ, जो पंजाब हरियाणा का खनौरी बॉर्डर है। पहले तो मैं तुहानूं रास्ता दिखा देवां कि रास्ता पूरी तरह क्लीयर हो चुका है। तुसीं साफ तौर पर देख सकते हो कि इस नूं पैदल चल के या किसी भी व्हीकल के जरिए इस रास्ते नूं असीं कवर करके अगे लंघ सकते हैं। इस रास्ते के जरिए दोनों पासे, सड़क के दोनों पासे तो जिहड़े बैरीगेड सी नौजवानों ने हटा दिते हैं और जिहड़ी मिट्टी है उसनूं भी हटा के इस तरह पद्धरा कर दिता है कि जेकर किसी ने कोई व्हीकल इत्थों दी लंघाउणा होवे तां आराम नाल इत्थों लंघाया जा सकता है। पर दूजे पासे BKU उगराहां दे जिहड़े प्रधान ने जोगिंदर सिंह उगराहा, उन्होंने साफ करता है कि असीं अगे वधन वाले नहीं आ। 7 दिन तक साडा मोर्चा इत्थे ही चलदा रहेगा। और BKU उगराहा वालों 2 जगह ते वख-वख जगह ते धरना लगाया जा रहा है। एक धरना डब वाली बॉर्डर ते जिसका तुसीं जिक्र किया और दूसरा खनौरी बॉर्डर ते। हालांकि BKU उगराहा वालों यह दावा किया जा रहा सी कि 1,10,000 के करीब व्यक्ति, तुसीं व्हीकल देख सकते हो, व्हीकल मोटरसाइकिल पंजाब तो इस वक्त हरियाणा में दाखिल हुए हैं। जिहड़े सामने तुहानूं व्हीकल नजर आ रहे हैं पंजाब तो हरियाणा च व्हीकल दाखिल हुए हैं और दोनों पासे के रास्ते मैं तुहानूं दिखा रहा। दोनों पासे तो रास्ते क्लीयर हो चुके हैं। आम गड्डियां भी इत्थों आवाजाही शुरू हो चुकी है। आम गड्डियां की आवाजाही इत्थों शुरू हो चुकी है। पर फिर भी BKU उगराहा ने इस चीज़ का फैसला नहीं लिया कि असीं अगे वधना कि नहीं। पर दूजे पासे जिहड़े नौजवान है, नौजवानों ने हालांकि बहुत नारेबाजी भी की। नौजवानों ने लगातार कहा कि जो रास्ते साफ हो चुके हैं तो असीं दिल्ली वाल कूच क्यों नहीं कर रहे। पर हाले भी BKU उगराहा के लीडर टस तो मस नहीं हो रहे। उन्होंने साफ कर दिता है कि असीं 7 दिन इत्थे ही रुकण वाले हाँ। हाले तक साडा जिहड़ा फैसला पुराना सी उही फैसले ते असीं कायम हाँ। असीं अगे वधन वाले फिलहाल नहीं हाँ। हालांकि कुछ समय बाद हो सकता है मीटिंग कोई की जाए, मीटिंग तो बाद कोई फैसले नूं बदलिया जाए। पर हाले तक जिहड़ा फैसला कायम है और साफ तौर पर बहुत सारिया किसान यूनियनां जिहड़ियां दिल्ली मूव कर चुके हैं। पर उगराहा वालों यह कहा गया कि जेकर दूजियां यूनियनां कल नूं कोई होर फैसला लैंदियां तां साडा फैसला अलग होएगा। ये जरूरी नहीं कि जे दूजियां यूनियनां हथियार चुक लैंदियां तां असीं भी हथियार चुक लईए। जे दूजियां यूनियनां हिंसा कर रही तो असीं भी हिंसा करिए। उन्होंने साफ तौर पर गल कह दी है कि साडे अपने डिसीजन है, साडे अपने काम है, असीं अपने सामने लवांगे और जो हरियाणा सरकार सानू कहेगी उस तो बाद ही असीं अगे वधांगे। हरियाणा सरकार खुद ये बॉर्डर खाली करेगी। पर बॉर्डर का मैं फिर तुहानूं एक बार दृश्य दिखा दिया। तुसीं देख सकते हो साफ तौर पर जिहड़ा इधरली सड़क है पंजाब तो सड़क आ रही है और पंजाब तो आउंदे यही पूरा एरिया सी जिहदे दे विच बैरीकेड लगा के उसनूं ब्लॉक किया गया सीगा। पर उस तो बाद देखो पैदल लंघिया जा सकता है, पैदल तुसीं देखो लंघिया जा सकता है और प्रॉपरली जिहड़ा रास्ता हैगा वो खाली हो चुका है। ये बॉर्डर के जरिए अगे हरियाणा का एरिया जिहड़ा हुण तुहानूं स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये हरियाणा का एरिया और इत्थे बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स उस समय लगी हुई सी। पर हुण कोई एक व्यक्ति भी हरियाणा पुलिस का कोई एक कर्मचारी भी इस बॉर्डर पर नजर नहीं आ रहा।
ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਰੋਹਿਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਵਿਜੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸੀ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਗੇਡ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭੰਨਤੋੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਹੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਕਲ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸਦ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੇਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਫਿਲਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ? ਕੀ ਸਮਾਂ? ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਨਾਕੇ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਝੰਜੋੜਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਵਿਜੇ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਕਜ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਕਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਔਰ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ? बिल्कुल विजयपाल, मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा। पानीपत टोल प्लाजा ते मैं मौजूद हाँ और इत्थे यूनीयन वालों फैसला लिता गया, यूनीयन वालों फैसला लिता गया है कि अज दी रात दिल्ली नहीं जाया जाएगा। अज दी रात जिहड़ी है वो इत्थे पानीपत टोल प्लाजा ते ही रोक रहे हैं और ये तस्वीरां दिखा रहे हैं। ये तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं कि इत्थे लंगर दा पूरी तरीके दे नाल इंतजाम किया गया। लोग जिहड़े ने लंगर खा रहे हैं, जिहड़े किसान आए हुए ने लंगर खा रहे हैं और इत्थे ही सौन की तैयारी जिहड़ी है वो की जाएगी और सवेरे 8 बजे दिल्ली वाले पासे जिहड़ा वा कूच किया जाएगा। ये तस्वीरां तुहानूं न्यूज़ 18 सिर्फ दिखा रहा है जिथे किसान जथेबंदियां दे नाल न्यूज़ 18 की टीम पहुंची हुई है और इस वेले क्योंकि पानीपत रुके ने और रात इत्थे ही रुकना है। अज दिल्ली किसान जथेबंदियां नहीं जा रही, कुछ जथेबंदियां दूजी जगह ते रुकियां ने, कुछ किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदे मेरे नाल ने, इन्हां नाल गलबात करदे हां। तुहाडी जथेबंदी दा नाम की है और अज फैसला क्यों लिता गया कि इत्थे ही रात रुकना है? मेरा नाम है राजेंद्र आर्य दादूपुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर नौजवान यूनियन। इसमें जैसे मैंने अपने संगठन का नाम बताया, देश की 500 से ज़्यादा किसान जत्थेबंदियां संयुक्त किसान मोर्चा के नाम से ये आंदोलन लड़ रही हैं। जो 26 तारीख का दिल्ली कूच का आंदोलन है, ये संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर पर। आज दिल्ली क्यों नहीं जा रहे, अब यहीं रुकने का फैसला क्यों लिया गया? अब एक तो समय हो गया है, लेट हो गया है, तकरीबन 7:30 बज गए हैं अब। और दूसरा, आगे 2 बैरियर ऐसे हैं, एक आगे समालखा के पास बॉर्डर बैरिकेड है और एक राई के पास जो बैरियर है, वहाँ सरकार ने 10 से 15 फुट गहरी खाई नेशनल हाईवे 44 पर खोद दिया है और दोनों तरफ खोद दिया हाईवे के। ਤੁਸੀਂ कह रहे हो कि नेशनल हाईवे ते 10 फुट डूंगा ਜਿਹੜੀ ਉਹ सड़क पट दी गई है, 10 से 15 फुट गहरी अच्छा खाई खोद दी है सड़क में
और काफ़ी चौड़ी खाई है वो। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? अभी हम यहाँ पानीपत में टोल प्लाजा के ऊपर रुके हुए हैं और सुबह 9 बजे हम यहाँ से चलेंगे। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਚਲੋ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਰੁਕੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ? हम जब तक दिल्ली में रहेंगे, जब तक कानून वापस नहीं लिए जाते, ये लड़ाई है सरकार के साथ और ये लड़ाई जीत कर हम ही वापस आएंगे। बाकी शेड्यूल कोई किसी लड़ाई में कोई फिक्स नहीं होता, मौके मौके पे रणनीति मतलब घंटे घंटे में रणनीति बदलनी पड़ती है। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਕੱਲ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 10 ਤੋਂ 15 ਫੁੱਟ ਗਹਿਰਾ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? मौके पे जाके देखेंगे। अब आपके माध्यम से बताएं तो प्रशासन उसका इंतजाम कर लेगा। हम प्रशासन की हर चाल को, हर षड्यंत्र को फेल करते हुए यहाँ आए हुए हैं। और कल हरियाणा की जत्थेबंदियाँ मोड़ा अनाज मंडी है जो अम्बाड़ा जिले में है, जीटी रोड पर, वहाँ से चले थे। पहले मोड़ा में बैरियर तोड़ा, फिर शाहबाद में बैरियर तोड़ा, फिर पीपली में बैरियर तोड़ा। कल 3 बैरियर तोड़े। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। देखो, केंद्र सरकार जो भी कानून, जो विशेषज्ञ कानून बनाते हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है, उनको धरातल के बारे में नहीं पता। और मोदी जी और जो भाजपा सरकार है वो विशेषज्ञों पर ज़्यादा विश्वास करती है। कभी किसान जत्थेबंदियों को या प्रोग्रेसिव जो फार्मर है उनको विश्वास में नहीं लिया गया। वह बेसिकली क्या था बात, किसान की आय घट रही थी और आत्महत्या किसान की बढ़ रही थी। और मोदी जी फिर ये एक शगुफा मोदी जी ने छोड़ा, भाई 2022 तक हम किसान की आमदनी दोगुनी कर देंगे। ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਰਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਆਏ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? 65 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? 25 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਜੇ ਦੇਖੋ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹੈ, 65 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲੰਗਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ 65 ਹੈ। ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ? 59 ਸਾਲ। 59 ਸਾਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਧਰਨੇ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੀਡ ਕरेंगे। नहीं, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? 32 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। 32 ਸਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल, जमींदार करते हैं जी, जमींदार है जी अपना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। एक बात बताओ जी, हम कह रहे कि हमें नहीं चाहिए ऐसा कानून, वो कह रहे कि लो धक्के से लो, क्यों ले? हमें नहीं लेना। इनकी सीधी सीधी बात है, ये लोग बिके हुए हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के। बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने बड़े बड़े गोडाउन बना दिए एडवांस में। किस लिए? क्योंकि आगे आगे सिस्टम चेंज होने वाला है कृषि का। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ? हम अपने ही खेत में, हम यूपी बिहार की जगह दिहाड़ी करया करेंगे। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? हमारे 6 किले है जी, ठीक है। 6 किले में खेती करते ਤੁਹਾਨੂੰ हैं। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ? हम अब ये बताओ जी, हमें ऐसा हो जाएगा कि हमारी जमीन वो हम किसी और की खेती अपनी जमीन पे करा करेंगे, लीज पे हो गया, ऐसा बुरा हाल कर देंगे। हमें नहीं चाहिए वो चीज। ਵਿਜੇਪਾਲ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਵੀਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਰਾਉਂਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ 21 ਈਅਰ 올ਡ ਏਜ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, BBA LLB ਗੀਤਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਲਾਅ NCR ਦਿੱਲੀ ਵੀਰੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ? ਸਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਰੇਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ DC ਰੇਟ ਤੇ ਤਨਖਾਹ 26-27 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਟੂਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 8-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਹ ਲੀਗਲ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸ਼ਰੇਆਮ MSP ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਗਿਆ? ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਾ ਕੋਲ ਜਾਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਾਈਸ ਲਵੋ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ
ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਣਨੀਤੀ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਕਜ ਕਬਾਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨੋਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਕਜ, ਰੋਹਿਤ ਔਰ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਸਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ, ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਨਾਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। 6 ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ, ਫਿਰ ਕਰਨਾਲ ਬਾਰਡਰ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਫਿਰ ਟੋਹਾਣਾ ਬਾਰਡਰ, ਅੰਬਾਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਔਰ ਜੀਂਦ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਈ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੂਰਜ ਪਾਨ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਔਰ ਮਨੋਜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਰਜ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਨੌਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਂਗੇ। ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਝੜਪ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਬਲ ਹੀ ਹੈ। ਡਬਲ ਹੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਸਟੇਜ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਰਮ ਖੂਨ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਸੀਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ? ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਸੀ ਖੋਟੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ 35 40 ਜਾਂ 50 ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਖਰਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਤੰਤ ਲਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਬਤ 'ਚ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਆਏ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ਬਤ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ, ਖਰਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਦੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵੜੇ ਕਿਸਾਨ। ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, 500 ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲ ਲਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਫੌਰੀ ਸਮ ਹਾਲਤ ਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਟਸ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਠੇ ਐ, ਐ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਐ, ਸਰਕਾਰ ਗੋਡਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਨਹੀਂ।
ਸੇਵਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੜਾਈ ਹਜੇ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬਹਿਰ ਵਰਗੀਆਂ, ਮਨਸੈਂਟੋ ਵਰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲਾਲ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟਣ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਾਇਆ ਹੋਵੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਆ, ਇਸ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਦੋਂ ਵਧਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਪੱਕੀ ਫੋਰਸ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਜੂ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜੱਕ ਵੱਜਿਆ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰਲਾ ਹੈ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਵਧਣਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਜਾਬਤੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਧਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵਿਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਔਰ ਕੱਲ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੱਲ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 3-4 ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੰਡਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਜ ਰੰਗ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਗਦੈਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ तमाम ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਜੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਤੜਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਸ਼ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ ਕੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੂਰਜ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਹੁਣ ਰੈਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਆਰਾਮ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣੇਗੀ। ਮਨੋਜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਰੋਡ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? पूरी विस्तार नाल तुहाडे तो जानकारी चाहांगे। बिल्कुल विजयपाल, देखिए मैं इस वक्त खड़ा हूँ करनाल से निकलकर पानीपत की तरफ। पानीपत टोल प्लाजा यहाँ से पानीपत की शुरुआत हो जाती है और पंजाब के जो किसान हैं जो शंभू बॉर्डर से सुबह चले थे, उन्होंने पहले शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग को तोड़ा, फिर करनाल में पुलिस के साथ उनका संघर्ष हुआ और अब करनाल से भी वो निकल चुका। आप देखेंगे कि जो पंजाब के किसान हैं उनकी गाड़ियाँ अब पानीपत पहुँच चुकी हैं। पानीपत टोल प्लाजा को ये गाड़ियाँ जो हैं क्रॉस कर रही हैं और इसी जगह पे जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर हरियाणा की जो भारतीय किसान यूनियन है जिसके अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी है और दूसरे संगठन है, उन्होंने भी अपना डेरा डाला हुआ है। वो रात का पड़ाव यहीं पे डालेंगे, सुबह निकलेंगे। आप देखेंगे कि ये जो भारतीय किसान यूनियन है उसके मेंबर्स हैं, वो किसान हैं जो कल अंबाला से चले थे, आज करनाल में भी इनको पुलिस के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन ये पानीपत तक पहुँच चुके हैं। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट बन गया विजयपाल जहाँ हरियाणा के
और पंजाब के किसान मिल रहे हैं आपस में। हालांकि पंजाब के किसानों का यहाँ पर रुकने का कोई प्लान नहीं है। पंजाब से जो जत्थेबंदी आ रही है वो सीधे पानीपत की तरफ निकल रही है। जो हमारी जानकारी है, जो हमारे सोर्सेज से अभी पता लगा है, पानीपत से करीब 5 किलोमीटर आगे एक गाँव है शिवा, वहाँ पर पुलिस इन किसानों को रोकने का प्रयास करने वाली है। और जो पंजाब के किसान हैं, शायद उनमें से ज़्यादातर की यही सोच है कि रात में कहीं ना रुका जाए, सीधा दिल्ली कूच किया जाए। तो ये भी हो सकता है कि पंजाब के किसान कहीं ना रुकें, सीधा दिल्ली बॉर्डर की तरफ चले जाएं। लेकिन हरियाणा के किसानों ने तय कर लिया है, जो भारतीय किसान यूनियन के मेंबर हैं, कि वो यहाँ से सुबह निकलेंगे। जी, तो अभी एक जगह इकट्ठे तो हो चुके हैं मनोज, पंजाब और हरियाणा के किसान। देखिए, यहाँ पर जो किसान हैं वो ज़्यादातर हैं हरियाणा के भारतीय किसान यूनियन के मेंबर्स जो हैं उनके साथ, जो कल यहाँ पर चले थे और आज यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन पंजाब के किसान जो करनाल से चले हैं, बहुत बड़ी संख्या में वो किसान हैं, वो ज़्यादातर किसान यहाँ से टोल प्लाजा क्रॉस करके आगे निकल रहे हैं। हालांकि कुछ किसान उनमें से ऐसे भी हैं जो यहाँ इनको ज्वाइन भी कर रहे हैं। और गुरनाम सिंह चडोनी से भी कुछ देर पहले हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने भी यही कहा था कि कुछ हो सकता है कुछ साथी यहाँ हमें ज्वाइन कर लें, लेकिन हो सकता है वो आगे भी जाके रुके। तो ज़्यादातर जो किसान हैं, जो वाहन हम देख रहे हैं, वो टोल प्लाजा क्रॉस करके सीधा दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। जी, ਧੰਨਵਾਦ ਮਨੋਜ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਮਨੋਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟਾਪੇਜ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਬਾਲਾ ਰੋਡ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚੱਲੇ, ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਤਭੇਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਤਗੜੀ ਬਹਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਚ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਬਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ। ਬਾਈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਖੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਮਸ਼ਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਬਠਿੰਡਾ ਡਬਲੀ ਰੋਡ ਤੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੁਝ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੰਬੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਪਕਾਤੇ 45 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੱਸ ਕੇ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਖੜੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਬਣੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਦੱਸਣੇ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਜਣ ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, MSP ਸਾਡੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰੀ ਪੈਲੀ ਦੀ, ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕੀ? ਨੰਬਰ 2, ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ।
ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ 800 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਜੇ 1800 ਵਾਲੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਆ ਮੂਰਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੋੜੋਗੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ 10 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਬਾਈ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ, ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਪਰਾਂ ਚੱਕ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਾਂਗੇ, ਆਪਦਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ 10 ਦਿਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਖੂਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਭਾਨ, ਨਿਊਜ਼ 18 AA। ਤਾਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਨੀਪਤ ਪਾਣੀਪਤ ਹਲਦਾਣਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਬਾਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਾਣੀਪਤ ਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ। ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਬਾਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਪਤ ਪਾਣੀਪਤ ਹਲਦਾਣਾ ਬਾਰਡਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਬਾਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟਿੱਪਰ ਵੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। बढ़ रहे हैं जिस तरह से करनाल में डिटे हुए थे, लेकिन उसके बाद उसको बैरिकेडिंग को तोड़ के अब गरोंडा फिलहाल पहुंच चुके हैं। उसके बाद सिर्फ सोनीपत के जो हल्दाना बॉर्डर पर हम फिलहाल खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नेशनल हाईवे 44 को जाम कर दिया गया है, बिल्कुल सील कर दिया गया है। किसी भी तरह की कोई आवाजाही यहाँ पर नहीं हो सकती। मिट्टी के ढेर आप दिखाई देख सकते हैं। उसके बाद आप दूसरी तरफ देखिए कि पत्थर लगाए गए हैं और पत्थरों को बेलों से बांधा गया है ताकि किसान यहाँ से आगे ना बढ़े। दूसरी तरफ नजारा सोनीपत पुलिस का आपको दिखा दूं। खुद रोहतक रेंज आईजी संदीप खेरवाल के साथ पूरी सोनीपत फोर्स की यहाँ पर तैनात है, उसकी तैनाती। और दूसरी तरफ यह नज़ारा जहाँ से किसान आने हैं, दूसरी तरफ पानीपत का रास्ता पड़ता है जहाँ से किसान पहुँचेंगे। जो अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि कुछ ही देर के बाद किसान सोनीपत के इसी बॉर्डर से होते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन किसानों को रोकने का प्रयास, जिस तरह के इंतजाम हैं यहीं पर किया गया है ताकि किसान दिल्ली में ना पहुँच सके। लेकिन जिस तरह से किसान आगे बढ़ रहे हैं उस तरह से बंदोबस्त पुलिस ने जरूर कर लिए हैं। अब देखना यही होगा कि किसानों को रोकने में पुलिस कामयाब हो पाती है या किसान इस बैरिकेडिंग को तोड़कर भी दिल्ली की तरफ बढ़ जाएंगे। सोनीपत से नितिनान तिल, न्यूज़ 18। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਤਗੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਬਾਰਡਰ ਬਚਦੇ ਨੇ 1-2 ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆਏਗਾ। ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਹਾਈਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ यूनियन ਦੀ स्टेटमेंट है। मुद्दे में ये जो लड़ाई है, किसानों का जो इशू है, ये लड़ाई छिड़ चुकी है और जिस चीज का इंतजार था वो घड़ी अब आ गई। पंजाब हरियाणा का किसान उधर से आ चुका है दिल्ली में की तरफ, वो चारों तरफ से दिल्ली को घेर रहा है। तो यहाँ से भी कल हम हाईवे पे आएंगे, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, जितने भी स्टेट है
और हमने कल की कॉल हाईवे पे दी है, कल 11 बजे हाईवे पे हर आदमी किसान अपना आ जाए। ये आंदोलन का टाइम है अब, और देश में ये कृषि क्रांति जो एग्रीकल्चर क्रांति है, ये कृषि क्रांति देश में अब होगी। सरकार को जो 3 विधेयक है वापसी लेने पड़ेंगे। एमएसपी को लीगलाइजर कानून उसको किसान अंदोलन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਅੱਜ 4 ਵਿਧਾਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ ਤੇ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਜਨੂ ਕਾ ਟੀਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।